Dear students, in the first chapter, ninth standard science, we have studied what is matter, what are the properties of matters, and the different physical states of matter as solid, liquid, and gases, their property, their differences. These things we have already studied. Based on the knowledge we have gained in that chapter, let us start the second chapter. This chapter is somewhat the continuation of the previous chapter. The chapter is like this: is matter around us pure? Generally, we say a pure milk, but according to the science, we cannot say so, because the milk is the combination of many things. It contains water, it contains fat and proteins. These are all, and minerals are there. All these components that are present in the milk are having different chemical property, different chemical nature. So water is different from fat is different from proteins. All these three or more than three materials or components, they are present in the milk. So milk is not a pure substance. To say something is pure, for example, to say pure water may not be pure, because water also contains some minerals. So these minerals, the chemical nature of the minerals and chemical nature of the water is entirely different. So that is all. If you take distilled water, then you may say it is a pure water. So as we look around, we can see most of the substance, they are not exist in pure form. So generally we say pure water, generally we say pure milk, but those materials may not be pure. So they are all exist in the form of a mixture. So let us study the meaning of pure substance. Let us study the meaning of mixture and other things in this chapter. So what is pure substance? Pure substance is a substance which contain only one type of particles. The components that are present in the pure substance should be same in all respects. Then only we can say that is pure substance. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಟೈಪಿಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಕಣಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ, ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಒಂದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Otherwise we call it is a mixture. So what is a mixture? A mixture is a substance that consists of two or more substances which are mixed together physically but not chemically combined. It is a definition of the mixture. Mixture is a substance that consists of two or more substances. For example, if you take water and sugar in it, or a sugar solution we have taken. Sugar solution is a mixture. Why it is mixture? Sugar solution contains two things. One is water is there and sugar is there. So in milk, as we have already studied, it consists of many substances. Water is there, protein, and then what is called fat. So more than two substances are there. They are mixed together physically. Physically means they have mixed only physically, not chemically. Chemically, if they mixed chemically, then they form new substance. Then it is called a chemical change. No,
no such chemical change takes place. Only, for example, there are sand particles in the rice. It is only a physical mixture, not chemical mixture. Then this mixture can also be grouped into two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture, based on the uniformity of the composition, or if the components that are present in the mixtures are mixed uniformly, then it is called homogeneous mixture. Take for example sugar solution. Sugar solution is homogeneous mixture because sugar solution consists of water and sugar. But if you take sugar solution from any part of the vessel or utensil or container, it contains same amount of water, same amount of sugar. So the distribution of sugar and distribution of water is uniform throughout the solution. So solution is a mixture. So sugar solution is a mixture, that too homogeneous mixture. So what is homogeneous mixture? Homogeneous mixture is a mixture in which the composition or components are distributed uniformly. Then only it is called homogeneous mixture. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸಮರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then another type of mixture is called heterogeneous mixture. Here the distribution of the components are non-uniform. Example for this, it is better to go for example first. Water and oil mixture. So if you add few drops of oil over water, they do not mix with each other. So water is heavier than oil, so water is collected in the bottom of the container and oil floats over the water, is it not? So we call it is heterogeneous mixture. Here the components are not distributed uniformly. A mixture in which has non-uniform composition and they contain physical distinct part is called homogeneous mixture. Distinct boundary means here there is a boundary between water and oil. If you consider a beaker contains water, over the water there is oil. So in between the oil and water there is a distinct boundary. Then if there is distinct boundary between the components of a mixture, then it is called heterogeneous mixture. Then another example is salt with iron filling, or salt with iron filling in the sense ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸೇರಿರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. Then let us discuss the difference between homogeneous mixture and heterogeneous mixture. As we all know, it is uniform composition. It has homogeneous mixtures have uniform composition. That means the components in homogeneous mixtures are present uniformly throughout the mixture. But in case of heterogeneous mixtures have non-uniform composition. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಅಸಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೋ ವಿಸಿಬಲ್ ಬೌಂಡರಿ ಈಸ್ ಸೀನ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವಿಸಿಬಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟಕಗಳ ನಡುವೆ ಗೋಚರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ ಅಥವಾ ಸೀಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ such mixture is called homogeneous mixture. But in case of heterogeneous mixture, it has distinct boundary and it separates between the components. ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. Mixture can also be grouped into different types.
based on the ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳೇನಿದಾವೋ, ಘಟಕಾಂಶಗಳೇನಿದವೋ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು 3 ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ colloidal solution or colloids. Now let us focus on the first type of a mixture, that is solution. You are familiar with many solution. You know sugar solution, you know salt solution, you know copper sulfate solution, is it not? So let us now study what is meant by solution, or what is the meaning of solution. Solution is a homogeneous mixture. So solution is a homogeneous mixture. We know what is homogeneous mixture. Homogeneous mixture of 2 or more substances, that is called solution. If the mixture is homogeneous and it has 2 or more substances, then that mixture is called a solution. Sugar solution is a homogeneous mixture because it has 2 substances. What are the 2 substances that are present in the sugar solution? The substances are sugar and water. The solution has no visible boundary of separation between the various component. Sugar solution ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀರಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಗಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Example for solution: sugar solution, alcohol in water, that is also a solution. But usually we think that solution means it has some liquid. In some liquid, some content are dissolved. The contents may be solids, the content may be liquid or may be gases. This is the common idea we have. ದ್ರಾವಣ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದ್ರಾವಕ ಇರ್ತದೆ. ಆ ದ್ರಾವಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕರಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕರಗಿದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಲಾಯ್ಸ್, ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕರಗಿರ್ಬೋದು. ಏರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೆ ದ್ರಾವಕ ಅಂತೀವಿ. ಸಾಲ್ಯೂಟಿಗೆ ದ್ರಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬೇರೆಯದನ್ನು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಕರಗುತ್ತೋ ಅದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಯಾವುದು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ತದೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ idea, the next concept, that is the meaning of solvent. Solvent is a component of a solution ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಇದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಶ. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದು ಯಾವುದು? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈಸ್ ಎ solvent. Then what is solute? Solute is the component of the solution that dissolves in the solvent. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥ ಅಂದರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, salt is a solute, iodine and other gases like oxygen may dissolve in water. Carbon dioxide in soda water, carbon dioxide gas is dissolved in water. Here water is a solvent, carbon dioxide is a solute. So if a solution has both solvent and solute in liquid form, then
In such cases, which one is solvent and which one is solute? This is generally we face such problems if both the components are liquid, and if both the components are gases, which one is solvent and which one is solute? This is very difficult to say, is it not? So in such cases, which component is more in number, which one is present in large amount, that one is called solvent, and solute is the component which is present in the lesser amount, that is called solute. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ go to the next concept, that is important properties of solution. What are the important properties of solution? Let us now list out one by one these things. Many of these concepts are discussed just now. Solution is nothing but a homogeneous mixture. ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿರ್ತದೆ. The particles of the solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by our naked eye. ನಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ, ನೇಕೆಡ್ ಐ ಅಂದರೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೆ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದರೆ, ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಕೆಟರಿಂಗ್, ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹಾದು ಹೋದಂತಹ ಪಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್, ಬೆಳಕಿನ ಹಾದಿಯು ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ರೀಸನ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಕೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಚದುರಿಸುವುದು, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಕೆಟರ್ ದ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ or next property of the solution is the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. ಈಗ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಶುಗರ್ನ ನಾನು ಹೊರತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ವೆನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟರ್ಬಿಡ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾಡಿಯಾದಂತಹ ನೀರಿದೆ, ಮಳೆ ನೀರಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಂಶ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ವೆಸಲ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈಗ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ತಳೆ ಸೇರಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್, ತಳ ಸೇರು ಅಂತ. ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ತಳ ಸೇರೋದು. ವೆನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದೇ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ of the solute particle, we can group solution into two types, saturated solution and unsaturated solution ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Let us now study what is saturated solution. A definition says like this: at definite temperature, consider temperature ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ. a solution has dissolved as much solute as possible. ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕರಗಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದರೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಬೀಕರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸಮ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲುಕಿದ್ರಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು. ದೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಶುಗರ್, you add some more sugar and stir it. You repeatedly doing this job for a long time. After certain stage, ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ, if you add sugar into water, sugar does not dissolve in it. ಶುಗರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ನಾವು ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಎಟ್ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಕರಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೀರಿದೆ, ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 1 ಚಮಚ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 2ನೇ ಚಮಚ ಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2ನೇ ಚಮಚ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕರಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಅಸಂತೃಪ್ತ, ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಅಥವಾ ಅಸಂತೃಪ್ತ ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ್ಯೂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತಾಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕರಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? The amount of solute present in the saturated solution at particular temperature is called solubility of the solute. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಸಾಲ್ಯೂಟಿನ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಕರಗುವಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವಸ್ತುವಿನ ಕರಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕರಗುವ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯು ರೈಟ್ amount of solute, in the denominator you write amount of solution, or this can be changed in this manner, the amount of solute as it is, but amount of solution can be changed into amount of solvent, because the amount of solution and amount of solvent is one and the same. There are various way by expressing the concentration of the solution, but here we are discussed only 2 types. So write the various types of expression of the concentration of solution. Here we are expressing the concentration of solution in 2 way. So that is mass of the solute, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವಂತಹ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ನ ರಾಶಿ, ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 100, ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಾಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ percentage concentration of the solute that is present in the solution. Let us now look into the problem. A solution contain 40 gram of common salt. ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರೆಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ?
320 gram of water is taken. Now calculate the concentration in term of mass by mass. ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು 40 ಗ್ರಾಮ್, ಇಲ್ಲೂ ಮಾಸೇ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದು 320 ಮಾಸ್ ಆಗೇ ತಗೋಬೇಕು. ನೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಎರಡು ಮಾಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬೇಕಾದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅದರಿಂದ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 40 ಗ್ರಾಮ್ 320 ಗ್ರಾಮ್, ಟೋಟಲಿ 360 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾವು ಇವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಈಗ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ 40 by 360 into 100. Now you will get 11.1, or you can calculate in another way and you will get the different answer. To make the saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ 36 ಗ್ರಾಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಕರಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ 36 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 136 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. 36 by 136 ಇಂಟು 100, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 26.4% ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 26.4. So with this we have completed first type of mixture, that is solution. Let us discuss the second type of mixture, that is suspension, in the next class. Thank you for listening the class.